आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु नंदिनी। प्रथमे मुख्य खबर। लघुचाप जनित प्रबल वर्षा जोगु उत्तर ओडिशा रे बन्या परिस्थिति समीक्षा कले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। चलित शिक्षा वर्ष रे ओडिशा रे आउ 3टी केंद्रीय विद्यालय खोलिबा नै सूचना। आसंता अगस्त 3 तारिख रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा आसिबे। महाप्रभुंक बनकलागी नीति पई आज 5 घंटा साधारण दर्शन बंद रहिबो। ओडिशा पुलिस को 160 साइबर एक्सपर्ट मिलिबे। प्रश्नपत्र लीक संपर्कित बिल आगत को नहीं लोकसभा रे आलोचना हैला। मियांमार रे 7.1 तीव्रतर भूमिकंप अनुभूत। आज विश्व व्याघ्र दिवस पालन करा जाउछि। राज्य गोष्ठी क्रीडा रे हरजिंदर और गुलबीर को रौप्य पदक मिलिला। एवं आज पश्चिमबंग ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका। एबे संपूर्ण खबर। लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा जोगु उत्तर ओडिशा रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। विशेषकर बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर और जाजपुर जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा जल जोगु लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। एही सबु जिल्ला रे प्रभावित बुढ़ाबलंग जलका साळंदी बैतरणी नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबाकु अनेक गाँ जलमग्न होई पड़िछि। किछि स्थान को जोगाजोग बाधाप्राप्त हेबा सहित चाष जमी बुड़ी रहिछि। बन्या परिस्थितिर मुकाबिला पई राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी गतकाली विभिन्न विभागर वरिष्ठ अधिकारी मानक सहित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करथिले। बन्या प्रभावित अंचल रे उद्धार और रिलीफ कार्य को त्वरान्वित करबा सह आवश्यक स्थान रे सुखिला खाद्य पानीय जल औषध और अन्य अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाइबाकू अधिकारी मानकू मंत्री श्री पुजारी निर्देश दैचंती। तियाली अंचलर लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करिबा एवं प्रभावित जिला गुड़िकर जिलापाल और बीडीओ को सतर्क रहिबाकू कुहा जायछि। जिला प्रशासन ओड्राफ अग्निशम बाहिनी और स्थानीय प्रशासन मिलित भावे उद्धार और रिलीफ कार्य जारी रखिछंती। पानीर स्रोत ठारू दूर रहिबा लागि लोकमानंकु सरकारक पक्षरु परामर्श दिया जायछि। अन्य पक्षरे संभाव्य विपद को दृष्टि रखी आज 8टी जिलार स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़ी को छुट्टी घोषणा करा जायछि। एही सबु जिला गुड़िक हैला बालेश्वर मयूरभंज भद्रक केन्दुझर जाजपुर सुंदरगढ़ बरगढ़ और संबलपुर। चलित शिक्षा वर्ष 2026-27 रे देश रे आउ 72टी नुआ केंद्रीय विद्यालय खोलिबाकू केंद्र शिक्षा मंत्रालय मंजूरी देइछि। एथि मध्यरु ओडिशार पद्मपुर पाळलहड़ा और रेडाखोल रे
ତିନୋଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1360 ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ମିଳିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଡମ୍ପଡାର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଁସୋରଠାରେ ଥିବା ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର ତଥା ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 11ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନକ ଲାଗି ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ବନକ ଲାଗି ଶେଷ କରି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସିଂହାସନ ଧୁଆ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ଆଦି ନୀତି ବଢ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ଅନଲାଇନ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 170 ଜଣ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡକୁ 43.89 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳରେ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଫାଇନାନ୍ସ ଆନାଲିଷ୍ଟ ରହିବେ। ସେମାନେ ସାଇବର ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇବର ଥାନାରେ 3 ଜଣ ଆଇଟି ଓ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହା ସହ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିବେ। ସେମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା 30 ଅଗଷ୍ଟ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାକୁ ନିବାରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2026 ଉପରେ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି କଠୋର ଆଇନ ଅଣାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରାଯିବା ଲାଗି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜାପାନର ଦକ୍ଷିଣ କୁମାମୋଟୋ ପ୍ରଦେଶରେ ଗତକାଲି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 ଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ମିଆଁମାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଶକ୍ତ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦେଶରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ପଶି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଘ ଦିବସ ଅବସରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 17 ପ୍ରଜାତିର ମୋଟ 71ଟି ବାଘ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ବାଘ, ଧଳା ବାଘ, କଳା ବାଘ ଓ ମିଶ୍ର ପ୍ରଜାତିର ବାଘ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ଯତ୍ନ, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବାଘଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସଫଳ ହୋଇଛି। ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ବାଘ ଦିବସ ଅବସରରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହରଜିନ୍ଦର କୌର ଓ ଗୁଲବୀର ସିଂଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 10କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରୋତ୍ତୋଳନର ମହିଳା 69 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ହରଜିନ୍ଦର କୌର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୁଷ 10,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୁଲବୀର ସିଂ ମାତ୍ର 27 ମିନିଟ୍ 49.78 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ହରଜିନ୍ଦର ଓ ଗୁଲବୀରଙ୍କ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳଜମା ଓ ଛୋଟ ନଦୀ ଏବଂ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା ଏବଂ ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ନଦୀ ନିକଟକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ବଜ୍ରପାତ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କେବଳ ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ବଜ୍ରପାତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ପାଣିରୁ ଉଠି ହିଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି କିମ୍ବା ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତରେ ମାଛ ଧରା ବନିଶୀ, ଲୁହା ବେଣ୍ଟ, ଛତା କିମ୍ବା ଲୁହା ଛଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ ଆଘାତ ସଂଖ୍ୟା କମିଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।